வணக்கம். சில பேரை சாட்டிஸ்ஃபையே பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? See what happened. One of my colleagues, 211 push and pull பார்த்தபோது இந்த ஃபீட்பேக் அமிச்சாங்க. பட் நம்ம மிஸ்டேக்ஸை நம்ம அனலைஸ் பண்ணி can't we try and apologize to the concerned person? அது புஷ்ஷோ புல்லோ போணுமா? Can't we apologize? It might turn into a pleasant situation அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஓகே உனக்கு நான் ஐஸ்பர்க் மெல்ட்டிங் பற்றி உனக்கு சொல்கிறேன். That might help. You can't run away. That is also melting. You have to look for something else. அப்படின்னு சொல்லிட்டு we did 212. And that was about the icebergs melting. அதுக்கு உடனே இப்படி சொன்னாங்க பதில். But we are going in search of Mars இல்லையா? Mars is not contaminated. Am I right? Iceberg earth இருந்ததுன்னா அப்படின்னாங்க. This is what I love about people who have a meaningful, conflicting argument and conversation with me. Makes me think, makes me go research, makes me find new things to share with you all. So உடனே அவங்கள்ட்ட பதில் சொல்லிட்டேன். That will be tonight's Quotidian அப்படின்னு. So tonight we are going to talk about a mindset, an approach. ஒரு மாதிரி நம்ம மனசை வச்சுண்டு ஒரு ப்ராப்ளம் அப்ரோச் பண்ணால் how the answer to the problem is suddenly made so much easier. Edmund Hillary and Tenzing Norgay, Mount Everest, உச்சி 8840 மீட்டர் உயரம். ஆக்சிஜன் இல்லாமல் ப்ரீத் கூட பண்ண முடியாது. பைட்டிங் கோல்ட், ஃபாஸ்ட் விண்ட்ஸ், த ரூஃப் ஆஃப் த வேர்ல்ட். அங்கே எடுத்த புகைப்படம் அது. Do you have any idea how many times he tried before submitting? முதல் தடவையே போய் ஏறிட்டார்னு நினைக்கிறீங்களா? Do you have any idea how long he climbed? நான் ஏற போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 மணி நேரத்தில் ஏறிட்டாரா? அரை நாளில் ஏறினாரா? ஒரு நாளா? ஒரு வாரமா? He climbed for 7 weeks. That expedition from base camp to the roof, 7 weeks. Okay, ஒரே தடவையில் ஏறிட்டாரா? எத்தனை முறை அட்டெம்ப்ட் பண்ணார்? Failed attempts. Giving up just before the summit. Giving up because of ill health. Giving up because of accidents. How many times? 12 முறை. He attempted. 1921லேருந்து 1953. 1921ல ஆரம்பிச்சிருக்கார் அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட். 32 years later, he summits. அச்சீவ்மெண்ட் நம்ம நினைக்கிறோம். அதோடைய பேக்ரவுண்டை பார்த்தா இன்னும் எவ்வளவு பிரம்மாண்டமான அச்சீவ்மெண்ட் அப்படின்னு நம்மளுக்கு புரிய வருது. That's Sir Edmund Hillary. In the background is the Mount Everest. In color, that Mount Everest, that peak would be golden because of a special atmospheric phenomenon, ice reflecting sunlight. பல முறை ஃபெயில் ஆனார். The penultimate time அவர் மவுண்டன்ட்ட பேசினார். அவருடைய மைண்ட் செட்டை பாருங்கள். அவர் மவுண்டன்ட்ட பேசினார். I will come again and conquer you. நான் திரும்பி வரப்போகிறேன், உன்னை அடிக்க போகிறேன். ஏன்? நீ வெறும் மவுண்டன், நீ வளர மாட்ட. நான் ஆள். I'll come back better, I'll come back stronger, I'll come back with more stamina, energy and passion. Okay. ஜியோலாஜிக்கல் டேர்ம்ஸில் மவுண்ட் எவரெஸ்ட் ஒவ்வொரு இன்ச்சாக வளர்ந்துட்டுருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. பட் அந்த பாயிண்ட்டை பற்றி இப்போ பேச வேணாம். The point is, you are just a mountain and I will come back with better learning. I am going to beat you. This is the
growth mindset. என்னுடைய skills, என்னுடைய abilities, I was not born with it. I have not stopped learning. Anything is achievable as long as I put time and effort and consistent, deliberate practice. அப்படிங்கிறது தான் அந்த growth mindset. ஜெஃப் பெட்ஸாஸ் பற்றி அவருடைய கலெக்டட் ரைட்டிங்ஸ் இந்த இன்வென்ட் அண்ட் வாண்டர் அப்படிங்கிற புஸ்தகத்தில் இருக்குது அப்படின்னு earlier we talked about it. In this book, he talks about his most important experiment. என்னுடைய பணத்தையும் என்னுடைய நேரத்தையும் நான் செலவு செய்கிற மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டொமைன் எது அப்படின்னா ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன். ப்ளூ ஆரிஜின் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் டொமைனில் தான் ஐ எம் pouring my time and energy அப்படிங்கிறார். எலான் மஸ்கும் பண்ணிட்டுருக்கார். அவர் மார்ஸுக்கு ஆள் அனுப்புறதை பற்றி பண்ணிட்டுருக்கார். இவர் he is taking a different approach and he is quoting Princeton physicist, or a famous physicist, science fiction and conceptualizer. அவரை கோட் பண்ணி அவருடைய ஐடியா தான் நான் முன்னே கொண்டு போகிறேன் அப்படிங்கிறார். அண்ட் அனதர் பாயிண்ட் he says is, நான் என்னமோ குளோபல் வார்மிங் ஆகிடுச்சு, எர்த்து நியூக்ளியர் டிசாஸ்டர் வந்துடும் அப்படின்னு பயந்து ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் போகிறேன்னு நினைக்காதீங்க. ஆஸ் அ சைல்டு, when I was at school, I made my first presentation and this is what I said in that. The earth is finite and if the world economy and population are to keep expanding, space is the only way to go. Population problem இருக்கு, ஓவர் பாப்புலேஷன் இருக்குன்னு பேசுகிற அத்தனை பேரும் எர்த்தில் தான் பாப்புலேஷன் லிவ் பண்ணுங்கிற மைண்ட் செட்டில் இருக்காங்க. நம்மளுடைய கார்பன் எமிஷன்லாம் கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒவ்வொருத்தனும் எர்த்தை நோண்டி தான் கார்பன் எடுக்கணும்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க. லுக் அட் தட். அது ரைட்டா இல்லையாங்கிறத விடுங்க. பட் லுக் அட் தட் டர்ன் அரவுண்ட், லுக் அட் தட் ட்விஸ்ட் in the mindset. He even goes further to say, imagine a world which has a trillion population. இப்போ நீ பில்லியன்ஸில் கஷ்டப்பட்டு இருக்க. அதனால தான் உனக்கு ஒரு ஐன்ஸ்டைன், ஒரு ஜேகே ராவ்லிங், ஒரு மொட்சார்ட் மேனேஜ் பண்ணியிருக்க. Imagine if there were trillion human beings, 1,000 Einsteins. How many problems will they solve? 1,000 Mozarts. They will fill the world with amazing music. Rowlings. They will fill the world with great literature. அப்படின்னு ஒரு உதாரணத்துக்கு கொடுக்குறார். Why are you limiting yourself to earth? Gerard ONeill அப்படிங்கிற அந்த physicist, அந்த physicist he visualized mile-wide space stations that were spinning and thus creating artificial gravity. இப்படி தான் இருக்குமா உலகம்? அதாவது ஹொரைசனே கிடையாது, இப்படி போகும். வேகமாக சுற்றின்னு இருக்கிறதுனால கிராவிட்டியும் இருக்கும். மார்ஸுக்கு போனீங்கன்னா 1/3 கிராவிட்டி முதன் இருக்கணும். You cannot live a natural life. It is colder than Mount Everest. You're going to go there? அதுக்கு பதிலாக imagine a world like this which is half a day from Earth. நீங்கள் மார்ஸுக்கு போகணுன்னா 2.5 years. இங்கே half a day distance, floating in space, spinning to create gravity. That's the world. அப்படின்னு சொல்லிட்டு, this is what I am aiming. Million people living in such pods. No limits on population, no limits on energy expenditure. Earth will be a great place to return to. Pristine. Looking at its beauty, going back. Again, இது ரைட்டா ராங்கா பற்றி நம்ம பேசவே இல்லை. லுக் அட் த மைண்ட் செட். லிமிட்டடாக இருக்குது, தீந்து போயின்னு இருக்கு, என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பயப்படுற அந்த பாயிண்ட்டை he turns around and says, why are you limiting it to the earth? இந்த ஜெரார்ட் ஓனில் பற்றி எல்லாரும் கேட்டாங்களாம். இது ரொம்ப ரேர் ஃபோட்டோகிராஃப். லெஃப்ட் மோஸ்ட் கண்ணாடி போட்டுன்னு இருக்கிறவர் ஐசக் அசிமோவ், சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் ஜீனியஸ். இந்த பிபிசி இன்டர்வியூவில்
ஜெரார்ட் ஒனியல் நடுவில் உட்காந்துருக்கார், ஐசக் அசிமோவ் ஓரத்தில் உட்காந்துருக்கார். இந்த இன்டர்வியூவர் கேட்குறார், உங்களுக்கே இந்த மாதிரி தோணல? இந்த ஃபிசிசிஸ்ட் கொண்டு வர ரியல் லைஃப் ஐடியா இம்ப்ளிமெண்டேஷன் நீங்கள் கதையில் ஏன் சொல்லலை அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவர் சொல்கிறார், ஆமாம், we are all planet chauvinists. பிளானட்டில் தான், சர்ஃபேஸில் தான் வாழணுங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்லேருந்து வெளியிலேயே வர முடியல. என்னெல்லாமோ யோசிச்சிட்டோம், ஃப்யூச்சர், பாஸ்ட்டு, டைம் ட்ராவல், லைட் ஸ்பீட் ட்ராவல்லாம் யோசிச்சிட்டோம். ஆனால் கூட பிளானட் சர்ஃபேஸில் வாழுற மனுஷர்களாகவே யோசித்தோம் பாருங்க அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டை ஐசக் அசிமோவ் சொல்கிறார். லிமிட்டட் ஃபிக்ஸட் மைண்ட் செட், அன்லிமிட்டட் க்ரோத் மைண்ட் செட். இதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் விரிவாக we will be discussing in one of the future quotidians. But meanwhile, analyze, introspect. What artificial limit have you imposed on yourself? இதுதான் நம்ம, இதுக்கு மேலே நம்ம கிடையாது. Try and break that. Namaste.